اور اب بات کرتے ہیں کچھ ہیرو پاکستانی کی آپ سے ملوانے کی. تو بات کریں انسانیت کی اگر تو انسانیت، خلوص، محبت اور مروت پاکستانی دنیا میں جہاں بھی جائیں آپ اسی چیز سے پہچانے جاتے ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام ہو یا قدرتی آفات میں گھرے افراد کی مدد کرنا ہو، پاکستانیوں نے ہمیشہ مدد کر کے انسانیت کو زندہ رکھا ہے. ایسے ہی آج ہم اپنے سیگمنٹ ہیرو پاکستانی میں ایک خواجہ سرا کو مہمان بنا رہے ہیں. جو پاکستانی خواجہ سرا نایاب علی ان کا نام ہے اور انہوں نے ایک اور عالمی ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. امریکی تنظیم دی جراف ہیرو پروجیکٹ نے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ خواجہ سرا نایاب علی کو ہیومن رائٹس کے ایوارڈ سے نوازا ہے. آج یہ ہمارے شو کا حصہ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں، ان کو جانیں گے. السلام علیکم نایاب علی اینڈ ویلکم ٹو دنیا بول ہے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. نایاب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے خواجہ سراؤں کی رائٹس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، کس طرح سے آپ کو انسپریشن ملی یا کس چیز نے آپ کو اس چیز کے کہا کہ بھائی آپ خواجہ سراؤں کے ہیومن رائٹس کے لیے کام کریں کہ ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ موٹیویشن کیسے ملی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا خود کا تعلق جو ہے وہ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے، اور اس کے لیے میرے خیال سے جو ہم بچپن سے لے کے اب تک مرنے تک ہم جو مشکلات برداشت کرتے ہیں، ہر جو لمحہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا، اٹس دا فل آف اسٹرگل. اور اس سے جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کسی مشکلات سے گزرتے ہیں. یا تو آپ اپنی ہمت اس کو ہار دیتے ہیں اور کمپرومائز سچویشن کے ساتھ کر لیتے ہیں، یا پھر آپ سیویئر بن کے اور ان ساری چیزوں سے اوور کم کر کے آپ وکٹم نہیں، آپ سروائیور بنتے ہیں، اور پھر سروائیور کے بعد آپ سیویئر بنتے ہیں. تو میری لائف سٹوری بھی یہی ہے کہ 2016 میں میرے اوپر ایسڈ اٹیک ہوا تھا، اور وہ بھی اس نتیجے میں ہوا تھا کہ ایک میں اپنے خواجہ سرا ساتھی جو کہ وکٹم آف ریپ تھا، اس کی انصاف کے لیے میں بھاگی، اور وہاں پہ ان لوگوں کو خلاف میں نے ایف آئی آر درج کروائی، جس کے نتیجے میں مجھے تیزاب گردی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس ٹائم جب آئی واز آن بیڈ آف ڈیتھ، تو اس ٹائم میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے نئی زندگی دی اور میں سروائیو کر گئی تو آئی ول ڈیفینیٹلی سیکریفائز مائی ہول لائف فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. تو تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ آئی ایم ورکنگ فل ٹائم فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی، اور جو ہے وہ جس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے. تو میرا جو ٹرننگ پوائنٹ میں کہتی ہوں، اور ایک موٹیویشن اور کریج جو ہے وہ اسی ٹائم سے وہ کہہ لیں کہ ایمپلیفائی ہو گئی، کیونکہ جب خواجہ سرا میرے پاس آتے ہیں اور ان کا کام حل ہو جاتا ہے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ جو خوشی ہوتی ہے نا، دیٹ از ایکچولی سورس آف انسپائریشن اینڈ کریج فار می، جو ٹو میک می کریجیس اینڈ موٹیویٹڈ. صحیح نیا، ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے لیول پہ کام کریں. سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کس جگہ کہاں کرنا پڑتا ہے آپ کو خواجہ سراؤں کے رائٹس کے لیے؟ کون سا ایسا ایک اہم ایشو ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا، میں آپ کو نا 2018 میں آپ کو لے کے چلوں گی. 2018 میں جب ہم لیجسلیشن کے اوپر کام کر رہے تھے 2017 2018 میں، تو سب سے پہلا تو ہمیں اگر کسی پارلیمنٹیرین سے، پولیٹیشین سے بھی اگر 1 گھنٹے کا ٹائم ملتا تھا، تو اس میں 55 منٹس ہم ان کو یہ سمجھانے کے لیے لگا دیتے تھے اچھا ٹرانسجینڈر یہ ہوتا ہے، اور لائک ہم نے جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیسے انکلوڈ کرنی ہے. تو اصل میں معاشرے نے، اور 5 منٹ ہمیں اپنی بات کرنے کے لیے ملتے تھے، تو معاشرے نے سٹیگمٹائز جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو چیلنج مجھے لگتا ہے دیٹ از معاشرے کا رویہ اینڈ معاشرے کی سوچ، اور اسی پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. دا تھنگ از، دیکھیں، پالیسی ڈرافٹنگ، لیجسلیٹو ڈرافٹنگ، پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی نوٹیفیکیشن کروانا یا کوئی چیزوں کو لکھنا، دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. Because as per Constitution of Pakistan, it is our right and responsibility of the state. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، to make them ان کو کنونس کرنا، ان کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا، تو وہ دیٹ از ڈیفیکلٹ. میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ اصل میں یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی معاشرے سے اٹھ کے آتے ہیں جو معاشرہ خواجہ سراؤں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا،
डोरेमोन और स्पाइडरमैन के बारे में हम अपने बच्चे को बता देते हैं, लेकिन वी नेवर टेल ख्वाजा सराओं के बारे में बात नहीं करते। नायाब, ये बताइए कि आप पूरी दुनिया घूमी हैं, वर्ल्ड वाइड आप हर जगह गई हैं, बाहर ममालिक में ख्वाजा सराओं के लिए ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे इनको राइट्स नहीं दिए जाते? वहाँ पे जो लोग इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वहाँ इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है ख्वाजा सराओं को जितनी पाकिस्तान में करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो जो बाहर के मुआशरों की हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो जो जस्टिस है, जस्टिस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर के तहजीब याफ्ता मुआशरों के अंदर, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर पाया जाता है। तो हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है। और अगर मैं स्पेसिफिकली ख्वाजा सरा कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो तमाम हकूक जो कि एक आम मर्द और औरत को हासिल हैं, वो बाहर के मुआशरों में वो ही ख्वाजा सराओं को हासिल है। देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज जो पाकिस्तान के अंदर हमारे। मैं थोड़ा, अगर इजाजत दो तो मैं थोड़ा एक मुश्किल सवाल पूछूं? जी जी जरूर पूछें। देखिए, मैं एग्री करता हूँ, आपने बात की जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। जिस मुल्क में जस्टिस किसी के लिए भी ना हो ना, तो फिर आप लोग पता नहीं क्यों जस्टिस मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी आप जानती हैं, जो आपने स्टिग्मा का जिक्र किया, टैबूज का जिक्र किया, हमारी सोसाइटी ख्वाजा सराओं से प्रॉब्लम उनको क्या है, क्या वजह है कि एक्सेप्ट बी रॉन्ग, ऑफ कोर्स यू कैन डिसएग्री विद मी, मेरी नज़र में हम ख्वाजा सराओं को हम जिन्स परस्ती से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको LGBTQ के उसमें बैनर में ले आते हैं। इवन दो कि LGBTQ में T इज़ फॉर ट्रांसजेंडर्स, लेकिन जो दूसरे हम जिन्स परस्त लोग हैं उनकी वजह से हम कहते हैं कि जी इनके ऊपर भी मुश्किलात होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बुराइयां फैला रहे हैं। ये जो टैबूज हैं, ये जो स्टिग्माज हैं, इनको तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और साथ साथ हमारी सोसाइटी में ये जो ख्वाजा सराओं की आबादी है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगी? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये जो इस कंट्रोवर्सी की आपने जो बात की है, शरई अदालत के अंदर जो केस चल रहा है, उस केस के अंदर मैं रिस्पोंडेंट हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ से, और उसको हमने हर हेयरिंग के अंदर मैं फेस भी कर रही हूँ, एंड डिफेंडिंग द प्लेज ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। मसला ये है कि जो है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोच है लोगों की जो है वो खुद जो कर रहे हैं और खुद अपनी जातियात और अपने करैक्टर उसकी तरफ लोग नहीं देखते, दूसरों की तरफ उंगली उठा लेते हैं। और जब स्पेसिफिकली अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो हमने इट्स के पलंदा है कंटेंट का जो हमने जो शरई अदालत के अंदर प्रेजेंट किया है, हमने साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली, हमने उसको जो है वो कल्चरली इवन, और हमने रिलीजियसली भी उसको डिफेंड किया है। मसला ये है कि मसला हम जिन्स परस्ती नहीं है, मसला है लोगों की सोच। जो हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान हमारे से डिफरेंट है, हमारे से मुख्तलिफ है, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले ये जो मर्दाना मुआशरा था, उसके अंदर पहले तो औरतों को जगह नहीं देती थी, क्योंकि वो कहते थे ओ दीज आर बायोलॉजिकल डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और उनको हमेशा हम डोमिनेट है। तो सेम लाइक दैट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, बिकॉज वी आर नॉट लाइक मेन, we are not like women, so definitely people are not accepted। जब भी जो चीज हमारे से मुख्तलिफ होती है, हम बहुत जल्द उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज वी डोंट। अल्लाह ने जो डाइवर्सिटी पैदा की है ना, वो खूबसूरती के लिए पैदा की है इस कायनात की, और हर इंसान का अपना अपना रोल है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया नायाब अली, थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही बात की तला कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने से मुख्तलिफ लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी तकलीफ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई लॉ नहीं है इनके लिए, अलग से कोई राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर, उसके हालात के ऊपर, क्योंकि अल्लाह के रहम की में अशद इस वक्त ज़रूरत है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।